Namaskar. Today we start chapter number 3. Name of that chapter is polynomial. So let's listen carefully. What is meant by polynomial? All of you well known about algebraic expression. The term algebraic expression. Algebraic expression म्हणजे काय? हे आपण इयत्ता 8वीला 7वीला शिकलेलो आहोत. त्याचे ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन हे सगळं झालेलं आहे आपलं. So these are the examples of algebraic expression. Okay? Here 1, 2, 3 minus plus. 3 terms are joined with plus minus sign. Here 1, 2, 3. 3 terms are there. Here is the only one terms are there. Okay? So here P is a variable. And index of that variable is index of power 3 इथे 2 आणि इथं काहीच नाही म्हणजे 1 and p is a variable and power is 3 to 1. In that second example, m is variable and power its power are power 2 3 5 and in the example number 6 here is no variable. तिथे व्हेरिएबल नाही, इट इज अ कॉन्स्टंट. या ठिकाणी अक्षर आहे पण त्याचा रेस टू 0 असतो. सो मग पॉवर इज 0 होईल. इथे 6 आहे ना, x रेस टू 0 असं असतं. x रेस टू 0 म्हणजे 1. आलं का लक्षात? सो पॉवर इज 0 that means it is 1. ओके. सो जस्ट लिसन. पॉवर जे आहेत बघा हे power of variable in algebraic expression, power of variable is a whole number. Whole number start from 0, 1, 2, 3, 4. म्हणजे whole number असेल म्हणजे रॅशनल नको, निगेटिव्ह नको, काहीच नको. So power of in algebraic expression, power of variable is a whole number. Then that algebraic expression is called polynomial. So here it is a polynomial. It is a polynomial as well as it is a polynomial. That is called constant polynomial. आपण किती काय व्हॅल्यू घेऊ शकतो? x square 5x plus 6 m raised to 4 7m cube minus 6m 8x raised to 4 minus 3. All these are the polynomials. Is that clear? Index बघा. But let's take two more examples. 2 root y minus 5 and 2 upon y minus 7. Is that two are algebraic expressions are polynomial, yes or no? Here y raised to 1 half and here y जर वर गेला तर is minus 7. बघा तुम्ही काय म्हणणार? Power of y is not whole number. So hence 2 root y minus 5 is not polynomial. So it is not a polynomial. Either power of y is index of y is minus 1 is not whole number. Either whole number minus 1 आहे का नाही आहे. So it is not polynomial. आलं का लक्षात? polynomial आपल्याला पहिलाच प्रश्न आहे बघा 3.1 मध्ये. State whether the given algebraic expressions are polynomial. Justify. पहिलंच गणित आहे बघा y plus 1 upon y. हा y raised to minus 1 होईल ना वरती गेल्यावर. तुम्ही म्हणणार index of y are 1 and minus 1. Minus 1 is not whole number. इथं काय म्हणायचं? power of y are 1 and minus 1. Minus 1 is not whole number and hence y plus 1 upon y is not polynomial. दुसरं 2 minus 5 root x. बघा 2 minus 5x raised to 1 half होतं ते. मग index of index किंवा power index of x
इंडेक्स ऑफ x आर इथं 0 आहे आणि इथं 1 हाफ इज नॉट होल नंबर, हेच असं लिहायचं, इट इज नॉट पॉलिनॉमियल. तिसरं 2 बघा x स्क्वेअर असं आहे ना प्लस 7x, इथं इंडेक्स 2 आहे, इथे 1 0 आहे समजायचं. मग इंडेक्स ऑफ व्हेरिएबल x इज 2 1 0 आर होल नंबर and hence it is polynomial. पुढचं कसं लिहिणार पहा 3.1 मध्ये सगळं सांगतोय समजून. पहिल्याचं पॉवर -2 आहे बघा. So index of m is -2 1 and 0. -2 is not whole number and hence it is not polynomial. And last one 10. Index of variable is 0, then it is polynomial. इथे x आहे पण इंडेक्स 0 आहे. कळतंय का? त्या ठिकाणी पहिला प्रश्न तुम्हाला पॉलिनॉमियल आहे किंवा नाही हे आता तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे. इज दॅट क्लिअर? आता इफ देयर इज ओनली वन टर्म देन इट इज कॉल्ड मोनोमियल. त्यानंतर बायनॉमियल, समजा नुसतं 4x, it is a monomial. There is a only one multiplication operation is there. Okay, 6x raised to 4 बघा ना, 6 into x 4 times आहे. There is only one multiplication operation, then that expression is called monomial. If there is a only one term, a polynomial in which only one term is called monomial. किंवा only one term in the polynomial is called monomial. 6y square 8m raised to 4 हे सगळ्या मोनोमियल आहे. मायनस घ्या काय प्रॉब्लेम नाही. बायनॉमियल हे दोघे एकत्र केला 4x plus 6x raised to 4. Two terms are there, it is called binomial. हे सगळे बायनॉमियल आहे. Trinomial, 3 terms are there. These are called, इथं तुम्ही असं करू शकता काय प्रॉब्लेम नाही. 3 टर्म दिसतात की नाही, इट इज अ ट्रायनॉमियल. इज दॅट क्लिअर? मला असं वाटतं तुम्हाला, कारण हे झालेलं आहे आपलं मोनोमियल, बायनॉमियल, ट्रायनॉमियल. Only one term in polynomial is called monomial. 2 terms in the polynomial is called binomial, and 3 terms in the polynomial is called trinomial. Okay? Now we learn degree of polynomial. Highest power or highest index of variable is called degree. Highest power of polynomial is called, highest polynomial of a variable is called degree of polynomial. त्याच्यामध्ये जे काही व्हेरिएबल आहेत, अक्षर आहेत, त्याचा हायेस्ट पॉवर कोणता पॉवर? हायेस्ट. आता बघा इथे एक्झाम्पल्स आहे, नीट पहा. पहिल्याचे इथं एकच आहे ना, हा डिग्री इज 1, इथं डिग्री इज 4, इथं डिग्री इज 2, डिग्री इज 4. आता इथे दोघं जण, इथं 1 आहे, इथं 4 आहे. हायेस्ट कोण आहे? 4. डिग्री किती आहे? 4. इथं 2 आहे, इथं 1 आहे. हायेस्ट पॉवर कोण आहे? 2. डिग्री किती आहे? 2. इथं 2 आहे, इथं किती? 0 आहे. हायेस्ट पॉवर किती आहे? 2. डिग्री 2. आता इथे 3 जण आहे, इथं 2 आहे, इथं 1 आहे, इथं 0 आहे. हायेस्ट पॉवर किती आहे? 2. याची डिग्री किती? 2. याची डिग्री बघा बरं, इथं 2 आहे, इथं 1 आहे, इथं काहीच नाही, म्हणजे हायेस्ट पॉवर किती आहे? 2. इथं 4 आहे, इथं 1 आहे, इथं 0 आहे. डिग्री किती आहे? 4. याची डिग्री किती?
5. 6x raised to 4 minus x raised to 7 minus 8x square plus 9. याची डिग्री किती हो? 4 7 2 0 म्हणजे किती? हायेस्ट, जास्तीत जास्त. आता राहिली कोण? कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल. कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल कोण आहे? 6 minus 8 9 minus 15. These are the constant polynomials. Constant. And degree of constant polynomial is 0. इथं व्हेरिएबल असतं पण त्याच्या डोक्यावर 0 असतं. मग डिग्री ऑफ कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल इज 0. कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल इज ऑल्सो मोनोमियल. ही मोनोमियल पण असते. कळलं का? तिला कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल जरी म्हणत असलो तर ती मोनोमियल असते आणि तिची डिग्री किती असते? 0 असते. 0 डिग्री 0. आणि 0 समजा नुसता 0 घेतला आपण आणि व्हॉट इज द डिग्री ऑफ दॅट 0? सो 0 हॅव नो डिग्री. लक्षात ठेवायचं 0 हॅव नो डिग्री, हे लक्षात ठेवायचं. डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल, 0 पॉलिनॉमियलला डिग्री नसते आणि कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियलची किती असते? 0 असते. मला असं वाटतं डिग्री तुमच्या लक्षात आली असेल. आता देयर इज सपोज तिथे जर एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल असतील तर त्याची डिग्री कशी काढायची? इफ देयर आर मेनी व्हेरिएबल्स मीन्स व्हॉट? जस्ट लिसन. समजा असं असेल 3 m cube n 6 7 m square n cube minus m. आता फाइंड द डिग्री ऑफ दॅट पॉलिनॉमियल. अजून एखादं घेतो पहा. असं जर आलं तर याची डिग्री बघा काय करायचं? दोन व्हेरिएबल आहेत ना, याची बेरीज करायची. किती? 9. ही बेरीज किती आहे? 5. आणि याची बेरीज किती आहे? 2. बरोबर. सो डिग्री इज 9 हायेस्ट. इथं किती आहे? 3. इथं 3. इथं 3. आणि इथं किती आहे? 4. सो डिग्री किती आहे? 4. आलं का लक्षात? सो आय थिंक ऑल ऑफ यू वेल नोन अबाउट डिग्री. ओके. इफ देर आर मोर व्हेरिएबल्स. पहा 3.1 मध्ये प्रश्न दुसरा आहे. दुसरा नाही सॉरी, चौथा प्रश्न बघा. पान नंबर 40 वर. राईट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल्स. आता √5 आहे. आता √5 इज नॉट अ पॉलिनॉमियल. नाही सॉरी, √5 इज अ कॉन्स्टंट. सॉरी, कोएफिशियंट कसा पण चालतो. कोएफिशियंट रॅशनल नंबर असतो, इरॅशनल असतो, म्हणजे रिअल नंबर आहे. मग ही झाली कॉन्स्टंट झाली. कॉन्स्टंट. इट इज अ कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल. डिग्री इज 0. दुसरा x raised to 0 डिग्री किती? 0. तिसऱ्याची 2. चौथ्याच्या डोक्यावर 10 आहे बघा. 10. पाचवं 2p minus √7 आहे. p raised to 1 आहे म्हणजे डिग्री इज 1. सहावं हायेस्ट 5 आहे बघा. आता सातव्यामध्ये x y z 1 2 3 इथं तिघ जण म्हणजे 3 होईल. इथं 1 आणि 1 म्हणजे 2 होईल आणि इथं 1 म्हणजे 1 होईल. सांगा बरं किती डिग्री आहे? 3. शेवटचे तुम्ही काढा. कळतंय का? म्हणजे डिग्री तुम्हाला आता सांगता येईल. आता आपल्याला जायचंय टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल बेस्ड ऑन द डिग्री. आता डिग्रीवरून त्याचे टाइप कसे पडते ते आपण पाहू. डिग्रीवरून तर पहिलं लिनियर पॉलिनॉमियल, दुसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आणि क्यूबिक पॉलिनॉमियल. ही ax plus b असते स्टँडर्ड फॉर्म. ही ax square plus bx plus c इज अ स्टँडर्ड फॉर्म. आणि हिचा ax cube plus bx cube, ax cube plus bx square, where a b c d belong to r. हे कोएफिशिएंट आहेत आणि ते r मध्ये असतील आणि हे नको हे 0. इथं a b c r
कोएफिशिएंट इथं ए आणि बी आर कोएफिशिएंट ए नॉट इक्वल टू 0, इथं पण ए नॉट इक्वल टू 0. ओके. आता पहा डिग्रीवरून हायेस्ट पॉवरवरून त्याचे 3 प्रकार पडतात. एक लिनियर पॉलिनॉमियल, एक क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल आणि तिसरी क्यूबिक पॉलिनॉमियल. लिनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल आणि क्यूबिक पॉलिनॉमियल. बरोबर आहे. आता लिनियर पॉलिनॉमियल म्हणजे 2x + 5 7x² - 5 8m स्क्वेअर नाही, इट इज नॉट अ क्यूबिक, सॉरी लिनियर. वाय? इंडेक्स हायेस्ट पॉवर इज 2, इथं हायेस्ट पॉवर 1 पाहिजे, 1 हायेस्ट पॉवर 1 पाहिजे, लक्षात ठेवायचं. 7m - 4 8x - 6 these are the linear polynomial. Okay, as well as I think 7y 6a 5m these are also linear polynomials. तुम्ही म्हणाल कसं काय linear polynomials? डिग्री 1 आहे बघा, प्लस 0 असू शकतो ना, इज बिकम लिनियर पॉलिनॉमियल. इज दॅट क्लिअर? लिनियर पॉलिनॉमियलचे एक्झाम्पल कळले का तुम्हाला? आता क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल फक्त डोक्यावर 2 दिसलं पाहिजे, हायेस्ट पॉवर. कसं आहे यार? 4m² - 6 3a² - 5a + 4 6x² - 8 नुसतं 9x². हे सुद्धा क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. बघा नुसतं एवढंच, कारण डिग्री किती आहे? 2 आहे. कळलं का? डिग्री मस्ट बी 2. आणि क्यूबिक पॉलिनॉमियल x³ - 1 इट इज अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल. m³ इट इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल. डिग्री मस्ट बी 3. किंवा a³ 3a² 4a + 5 इट इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनॉमियल. मग पद किती आहे? तर टर्म्स किती आहेत हे महत्वाचं नाही. डिग्री पाहिजे हायेस्ट पॉवर 3 पाहिजे. सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ही क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल, ही लिनियर पॉलिनॉमियल. दॅट मीन्स दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, लिनियर, क्वाड्रॅटिक आणि क्यूबिक. आता आपण जाऊया स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल. स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल जे आहे, पॉलिनॉमियलचा स्टँडर्ड फॉर्म जो आहे 5 नंबर 38 वर आहे बघा. तुम्ही तो लिहू शकता. anx⁻n an - 1x⁻n - 1 प्लस डॅश 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 a2x⁻2 a1x⁻1 आणि a0 is polynomial in x with degree n. हिला म्हणायचं स्टँडर्ड फॉर्म आहे. बघा ए इथं जे तेच an - 1x⁻2 एक कमी होत चालेल. a2x⁻2 a1x⁻1 आणि a0 आणि x⁻0 आहे आपण लिहित नाही, कारण x⁻0 1 असतं. हिअर an -1 an -2 a2 a1 a0 आर कोएफिशिएंट. हे कोएफिशिएंट आहे सगळे, आर कोएफिशिएंट वेअर an इज नॉट इक्वल टू 0. ही 0 नसावी, कारण ही जर 0 झाली तर डिग्री n येईल का त्याची? नाही येणार. मग डिग्री n -2 होईल. आलं का लक्षात? म्हणून हे हा त्याचा स्टँडर्ड फॉर्म आहे पॉलिनॉमियलचा, हा आपल्याला लिहिता आला पाहिजे. आता आपल्याला शिकायचं आहे इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म आणि स्टँडर्ड फॉर्म कोणत्याही पॉलिनॉमियलचा. मी आता एक 5-7 उदाहरणं घेतो, त्याची तुम्हाला कोएफिशिएंट फॉर्म आणि इंडेक्स फॉर्म म्हणजे काय ते आता आपण पाहूया. समजा p ऑफ x दिलाय x मायनस 3x² प्लस त्यानंतर m³ मायनस a p⁴
6p minus 4 त्यानंतर 8m minus 6m raised to 4 plus 6 m minus m cube minus 4 3x minus x raised to 4 plus 5 p raised to 5 minus 1 बघा स्टँडर्ड फॉर्म आधी तुम्हाला मी स्टँडर्ड फॉर्म किंवा त्याचा इंडेक्स फॉर्म स्टँडर्ड फॉर्म त्याला इंडेक्स फॉर्म म्हणतो बघा मी इंडेक्स फॉर्म आता शिकवणार आहे नीट काळजीपूर्वक लक्ष द्यायचं आहे आता इंडेक्स फॉर्म म्हणजे काय नीट लक्ष द्या याच्यात हायेस्ट इंडेक्स जो आहे तो आधी लिहायचा हायेस्ट इंडेक्स 4 त्याच्यानंतर उतरत्या क्रमाने 3 नंबरचा इंडेक्स कोण आहे बघा 3 कोणीच नाहीये 3x मायनस इथं 3 इंडेक्स वाला कोणीच नाहीये मग नाहीये ना मग आपण तो लिहायचा पण त्याला झिरो लावायचा साइन प्लस घ्यायचं झालं का हो सॉरी तेव्हा x3 घेतला पण त्याला झिरो लावला 2 वाला आहे का आहे -3x². 1 वाला ही काही नाही 1 वाला याला साइन पुढे असतं प्लस x आणि x नसताना इट इज कॉल्ड इंडेक्स फॉर्म आणि कोएफिशिएंट फॉर्म पण लिहू आपण आता दोघांचे पण इंडेक्स फॉर्म आहे आणि कोएफिशिएंट फॉर्म इंडेक्स फॉर्म कोएफिशिएंट फॉर्म इंडेक्स फॉर्म नीट लक्ष द्या बरं का आधी मी इंडेक्स फॉर्म शिकवतोय आता बघा दुसरं इंडेक्स फॉर्म हायेस्ट इंडेक्स 3 आहे m क्यूब दूसरा एग्जांपल हे पहिलं एग्जांपल हे तिसरं एग्जांपल m क्यूब स्क्वेअर आहे का नाही मग 0m स्क्वेअर 1 आहे का नाही 0m 1 म्हणजे डोक्यावर आणि राहिलं कोण कॉन्स्टंट समजलं इथं हायेस्ट इंडेक्स p रेज टू 4 3 इंडेक्स आहे कोणी 0p 2 इंडेक्स आहे का 0p रेज टू 2 1 इंडेक्स आहे कॉन्स्टंट आहे हायेस्ट इंडेक्स -6m raised to 4 3 इंडेक्स आहे का इथं नाही 2 इंडेक्स आहे का इथं नाही 1 इंडेक्स 8m कॉन्स्टंट प्लस 6 हायेस्ट इंडेक्स 3 2 इंडेक्स आहे का नाही 1 इंडेक्स आहे का नाही आणि कॉन्स्टंट आहे इथे बघा हायेस्ट इंडेक्स किती आहे -x³ 3 आहे ना 2 इंडेक्स वाला आहे की 1 इंडेक्स वाला आहे की आणि कॉन्स्टंट पण आहे आता इथं p⁵ हायेस्ट इंडेक्स 5 आहे 4 वाला आहे का 0p⁴ 3 वाला आहे का नाही 2 वाला आहे का नाही 1 इंडेक्स वाला आहे का नाही आणि शेवटी काय आहे कॉन्स्टंट मला असं वाटते तुम्हाला आता इंडेक्स फॉर्म समजला असेल जे गैरहजर आहेत जे इंडेक्स वाले त्यांना 0 लावून हजर करायचं आता कोएफिशिएंट फॉर्म सांगतो बघा कोएफिशिएंट फॉर्म कंसात लिहायचं आहे फक्त कोएफिशिएंट लिहायचे बघा इथे 1 0 साइन सहित लिहायचं मायनस साइन असेल तर इथं किती 1 आणि 5 हे सोपं आहे बघा 1 0 0 -8 1 0 0 -6 -4 -6 0 0 8 6 1 0 0 -4 सोपं आहे की नाही -1
6 3 5 1 0 0 0 आणि -1. That is called index form. कळलं का? त्यांनी 2 गणित दिले, तेवढी घेऊ आपण, बाकी तुम्ही घरी करू शकता. बघा, राईट द पॉलिनॉमियल. त्यांनी राईट पॉलिनॉमियल दिलेले बघा. 3m⁵ 7m 5m² + 2. त्यानंतर दुसरं दिलेलं आहे x³ + 3x - 5. आणि त्यानंतर आणखी एक गणित दिले तिसरं. हा चालते. आता आधी आपण काय लिहू? इंडेक्स फॉर्म आणि मग कोएफिशिएंट फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म. बघा बरं का, हायेस्ट किती आहे? 5वा. 3m⁵ 4था आहे का? नाही. तिसरा पण दिसत नाही मला, दुसरा दिसतोय, एक वाला पण आहे. बरं, 3 0 0 5 -7 2. इंडेक्स फॉर्म. तिसरा दिसतोय, दुसरा नाहीये म्हणून 0 लागला, एक वाला आहे. 3 0 3 वजा 5. तुमच्या लक्षात आलं का? डिग्री जर 3 असेल ना तर कोएफिशिएंट 4 आहेत. बघा, डिग्री 5 आहे ना, कोएफिशिएंट 6 पाहिजे. 1 2 3 4 5 6. कोएफिशिएंट 1 ने जास्त आहे. बघा, डिग्री किती आहे? 4 आहे, 5 आहे. 1 2 3 4 5. डिग्री 3 आहे, 1 2 3 4. 1 ने जास्त पाहिजे. डिग्री 3 आहे, 4 आहे. बघा, 5 डिग्री 6 आहे. बघा, 1 2 3 4 5 6. मला असं वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना आता इंडेक्स फॉर्म आणि कोएफिशिएंट फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म वरून कोएफिशिएंट फॉर्म लिहिता यायला लागले. आता याच्या उलट जर तुम्हाला कोएफिशिएंट दिले तर आपल्याला इंडेक्स फॉर्म लिहिता आला पाहिजे. ते सांगतो. बघा, दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म. इथं काय म्हणायचं? कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इथे 4 आहेत, म्हणजे डिग्री किती असेल? 3. आता सांगितलं मी, डिग्री 3 असेल तर कोएफिशिएंट 4 असतात, म्हणजे कोएफिशिएंट पेक्षा 1 ने कमी असते डिग्री. मग व्हेरिएबल x घेऊया. मग 1x⁵, बघा, 1x⁵3 + 0x⁵2 + 2x⁵, एक ने उतरता क्रमाने +3. समजलं? आता बघा, 4 जण येतो, म्हणजे डिग्री किती? 3. 2x⁵3 - 5 -5x⁵2 + 2x⁵1 काही कळते का? परत पहा, डिग्री किती आहे? 1 2 3 4 5, म्हणजे डिग्री 4. 6x⁵, 4 डिग्री म्हणून 4. 0x⁵3 0x⁵2 0x⁵1 आणि प्लस किती आहे? 2. हे सगळे 0 आले आहेत, म्हणजे 6x⁴ + 2 झालं. 4 जण आहेत, म्हणजे डिग्री 3. -8x⁵3 2x⁵, उतरत्या क्रमाने जायचं. 3x⁴ आणि -4. डिग्री 4. 1x⁵, सर डिग्री 4 कसं काय? 4 कोएफिशिएंट म्हणजे 3 + 2x⁵, उतरत्या क्रमाने 3x⁴ आणि +4. 6 म्हणजे डिग्री 5. 1x⁵ 5, डिग्री 5 आहे बघा. 0x⁵ 4 0x⁵ 3 0x⁵2 0x⁵1 आणि आधी 2. असं कोएफिशिएंट व्हेरिएबल लावायचं उतरत्या क्रमाने. हे सगळे 0 वाले आहेत. अशा पद्धतीने
तुम्हाला त्याचं कोएफिशियंट फॉर्म पण आला पाहिजे. 3.1 मध्ये प्रश्न पहिला मी मगाशी समजून सांगितलाय. आता दुसरा प्रश्न पहा. राईट द कोएफिशियंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल. आता बघा पहिला m क्यूब ला शेजारी कोण आहे? फक्त 1 आहे +1. दुसऱ्या याच्यात m क्यूबच्या शेजारी कोण आहे? बघा नीट m क्यूबचा कोएफिशियंट -√3 आहे साइन सहित. तिसऱ्या याच्यात m क्यूबच्या शेजारी -2/3. m क्यूबचा कोएफिशियंट -2/3 आहे. m स्क्वेअरचा -5 आहे. m चा 7 आहे. तिसरा प्रश्न. राईट पॉलिनॉमियल x युजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन. मोनोमियल विथ डिग्री 7. मोनोमियल म्हणजे एकच पद पाहिजे आणि म्हणजेच डिग्री 7 पाहिजे असं लिहा, किंवा m⁻7 लिहा, -x⁻7 लिहा, कसंही लिहा. 5/11 x⁻7 तरी चालेल. बायनॉमियल विथ डिग्री 35. डिग्री 35 पाहिजे, पण बायनॉमियल म्हणजे दोन पद पाहिजेत ना. मग x⁻35 प्लस नुसतं 6 घ्या. m⁻35 प्लस 2m⁻34. याची पण डिग्री 35 असेल. दोनच पद आहेत, असंही लिहा. ट्रायनॉमियल विथ डिग्री 8. ट्रायनॉमियलची डिग्री 8 पाहिजे, म्हणजे x⁸8 अधिक 7x अधिक 5. 3 पद लिहा. m⁸8 m⁸7 m⁸6 असं लिहिलं तरी चालेल, पण तिघच लिहायचे आपल्याला. तिघच पाहिजे, म्हणजे तिघ असलेली करा ट्रायनॉमियल म्हणतात. डिग्री त्याची मात्र 8 पाहिजे. तिसरा प्रश्न पण आपला झालाय. चौथा मी मगाशीच सांगितलंय. क्लासिफाय द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल लिनियर क्वाड्रॅटिक क्यूबिक. पहिली बघा क्वाड्रॅटिक आहे, दुसरी मध्ये एकच इंडेक्स 1 असला की लिनियर आहे. दुसऱ्याचा पण इंडेक्स 1च आहे, लिनियर आहे. चौथ्याचा इंडेक्स 3 आहे बघा, हायेस्ट इंडेक्स नाही सॉरी डिग्री, मग तो झाला क्यूबिक. पाचवा डिग्री 2 आहे म्हणजे क्वाड्रॅटिक, आणि शेवटचा 3 आहे म्हणजे क्यूबिक. राईट द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल इन स्टँडर्ड फॉर्म. स्टँडर्ड फॉर्म म्हणजे उतरत्या क्रमाने लिहायचं. मी स्टार्टला जे लिहित होतो ते. आता पहिली बघा m³ + 3 + 5 आहे की नाही, ही स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कशी होईल बघा बरं. हायेस्ट इंडेक्स किती आहे? 3. 2 वाला आहे का? नाही. 1 वाला आहे, याला म्हणायचं स्टँडर्ड फॉर्म. आणि मग याच्यावर आपण नाही का 1 0 5 कोएफिशियंट फॉर्म लिहितो, म्हणजे थोडक्यात इंडेक्स फॉर्म मध्ये जमेल तुम्हाला. दुसरं मोठं आहे. राईट द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स इन कोएफिशियंट फॉर्म. याचे कोएफिशियंट फॉर्म लिहायचे, म्हणजे तुम्हाला आधी ती कशात लिहावं लागेल? इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहावं लागेल, स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये. राईट द पॉलिनॉमियल इन इंडेक्स फॉर्म. हे आत्ताच झालं बघा, ठीक आहे. याच्यावरून मी इंडेक्स फॉर्म लिहिलाय. राईट द अप्रोप्रिएट पॉलिनॉमियल इन द बॉक्सेस. याच्यावरून तुम्ही बॉक्स भरा. या ठिकाणी आपलं 3.1 संपलंय. धन्यवाद.